کرنے کا, ان کا مان سمان کرنے کا ہمارے پیغمبر نے حکم دیا ہے. حکم. بے شک بے شک بے شک. ایک صحابی رسول ہیں, غور سے سننا, حضرت عمرو ابن حزم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. وہ کہتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر فقال لا تؤذی صاحب هذا القبر. حضرت عمرو ابن حزم کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ میں ایک قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں. کیا دیکھا؟ کہ میں ایک قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں. اب اس سے پہلے کہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں, ایک پرشن ہے آپ سے ہمارا کہ کسی قبر سے ٹیک لگانا کب سمبھو ہے؟ جب قبر زمین کے لیول میں ہو تب, یا قبر زمین سے اونچی ہو تب؟ کب ممکن ہے؟ قبر اگر زمین کے لیول میں ہوگی تو ٹیک لگانے کا کوئی پرشن ہے؟ کیسے ٹیک لگائے؟ زمین کے لیول میں ہوگی ایسے اسٹیج کی طرح تو ٹیک لگا سکتا ہے کوئی؟ صحابی رسول کیسے بیٹھے تھے؟ قبر سے ٹیک لگا کے. کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسلمانوں کی قبریں زمین کے لیول سے اونچی ہوتی تھی؟ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اگر نہیں ہوتی تو صحابی رسول قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھتے کیسے؟ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نبی کے زمانے میں, اور نبی نے دیکھا کہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمانوں کی قبریں اللہ کے رسول کے زمانے میں زمین کے لیول سے اونچی ہوتی تھیں. بے شک بے شک. اب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اس زمانے میں ایک مفتی پیدا ہوئے ہیں, توجہ چاہوں گا آپ. ایک شیروانی والا, پگڑی والا, یہ سب نا مفتی دیکھے ہوں گے, مگر ایک 15ویں صدی ہجری میں نئے مفتی پیدا ہوئے ہیں, کوٹ ٹائی والے. ہے کہ نہیں؟ کوٹ ٹائی والے مفتی ہے کہ نہیں؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب لوگ پریچت ہیں اچھی طرح سے ان سے, ہے کہ نہیں؟ کس کے گھر میں ٹی وی نہیں, نکالنا بہت مشکل ہے. دعوت اسلامی والے پہلے گھروں سے ٹی وی کو نکلوائے, اب خریدوار چینل شروع ہو گیا بھی دعوت اسلامی, ہے کہ نہیں؟ تو اب تو ہر گھر میں ٹی وی ہے, اب ٹی وی ہے تو چینل ہے, چینل ہے تو پیس. جی جی جی, واہ 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 واہ. تو ایک کلپ ہے, کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مسلم شریف میں کہ اگر کوئی قبر اونچی ہو تو اس کو توڑ پھوڑ کے زمین کے لیول میں لے آؤ. ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے کہ کسی مسلمان کی قبر کو توڑ پھوڑ کے زمین کے لیول میں لے آؤ, جبکہ نبی کے زمانے میں خود صحابی رسول ایک قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھے. قبر اونچی تھی زمین کے لیول سے, تبھی تو بیٹھے تھے. نبی نے یہ حکم نہیں دیا کہ اس کو توڑ پھوڑ کے لیول میں لے آؤ, حکم دیا تو کیا دیا؟ لا تؤذی صاحب ھذا القبر. میرے صحابی قبر والے کو تکلیف مت پہنچاؤ. اٹھو, قبر والے کو تکلیف مت پہنچاؤ. ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب بات آ گئی ہے تو میں ذرا مسلم شریف کی وہ حدیث آپ کو سنا دوں جس کی بنیاد پر یہ توڑ پھوڑ کے زمین کے لیول میں لے آؤ. تو سنا دینا ضروری ہے اور بتا دینا ضروری ہے کہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. بتا دینا ضروری ہے. ہم چھینٹا کشی والی تقریر نہیں کرتے, لیکن ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارا جو مسلک ہے, ہمارے مسلک کے جو مراسم و معمولات ہیں, اس کو تو ثابت کرنے پورا ادھیکار رکھتے ہیں. چاہے مجمع کسی طرح کا. انہو قال لی علی
अला अबअसुका अला मा बअसनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला अजीद तिमसालन इल्ला तमस्तुहु वला कब्रन मुशरफन इल्ला सव्वैतुहु। ये हदीस है मुस्लिम शरीफ की। ए अबू हय्याज असदी, क्या मैं तुम्हें उस मुहिम पे रवाना न करूं जिस मुहिम पर अल्लाह के रसूल ने मुझको रवाना किया? उस मुहिम पर मैं तुमको रवाना न कर दूं? और वो मुहिम क्या थी? वो मुहिम ये थी कि अगर मैं किसी बुत को देखूं तो उसको मिटा डालूं, और किसी ऊंची कब्र को देखूं तो जमीन के लेवल में करूं। यहीं से गलत फहमी हो गई और लोगों ने ऊंची कब्रों को जमीन के लेवल में करना शुरू कर दिया। वो तो कर्म है, हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुहद्दिस बरेली सैलाब पे बंद न बांधा जाता तो आज हमारे बुजुर्गों की कब्रें महफूज न रहती। गलत फहमी फैलाई गई कि सरकार की हदीस है कि हज़रत अली कहते हैं कि सरकार ने मुझको इस मुहिम पे भेजा था कि अगर मैं किसी बुत को देखूं तो उसे मिटा डालूं और ऊंची कब्र को देखूं तो जमीन के लेवल में कर दूं। उनकी कब्र है, हदीस में तो ऊंची कब्रों की बात है, मुसलमान और बेईमान की तो कोई बात नहीं है। तुमने कैसे समझ लिया कि नबी ने मुसलमानों की ऊंची कब्रों को जमीन के लेवल में करने का हुक्म दिया है? सुनो, बुतों ऊंची कब्रों को जमीन में लेवल करने का हुक्म देने के साथ साथ बुतों को मिटाने का हुक्म देना, ये इस बात का वाज़ेह करीना है कि यहाँ जिन कब्रों को जमीन के लेवल में करने की बात की गई है वो मुसलमानों की कब्र नहीं है, बेईमानों की कब्र है। मुसलमानों की कब्रों के साथ बुत मसलक के आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला। तुम्हारे घुटना फूटे नाक, अल्लाह के रसूल ने बेईमानों की कब्रों को जमीन के लेवल में करने का हुक्म दिया। इन लोगों ने जन्नतुल माला और जन्नतुल बकी के कब्रिस्तानों में बुलडोजर चलवा के सहाबा की कब्रों को जमीन के लेवल में कर दिया। नबी ने तो हुक्म दिया था बेईमानों की कब्रों को जमीन के लेवल को कि वो सहाबा की कब्रों को जमीन के लेवल में कर दे। और अगर मुस्लिम शरीफ की हदीस का वही मतलब है जो आज से 100-150 साल पहले समझा गया, तो मुझे बताओ मुस्लिम शरीफ क्या 12वीं सदी हिजरी में लिखी गई है? 12वीं सदी हिजरी में लिखी गई है? अरे सिहाह सित्ता की सारी बुलडोजर में रहा हो, सहाबा की कब्रों को जमीन के लेवल में करने का हुक्म देता। 900 साल के बाद इन लोगों ने समझा जो किसी ने नहीं समझा, और यही उनके बातिल पर होने की दलील है, क्योंकि ये वो बात है जो हमारे बाप दादा किसी ने नहीं सुनी, एकदम नई बातिल होने की है कि नहीं? हमारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, याद रख, परदादा लकर दादा झकर दादा ने सुना होगा, ऐसी बात करेंगे। 900 साल के बाद इन्होंने ऐसी बात की जो किसी ने नहीं। सबके जमाने में बुजुर्गों की कब्रें महफूज रहीं, ई आके 12वीं सदी हिजरी में मुस्लिम शरीफ समझे और बुलडोजर चलवा के सहाबा की कब्रों को जमीन के लेवल में कर दिया। मैं अर्ज करना चाहूंगा, समझने की कोशिश करो, हक और बातिल का फर्क समझने की कोशिश करो, अपने मसलब को, अपने अकीदे को बचाने की कोशिश करो। अहले हक और अहले बातिल किसे कहते हैं जानो तो? फितनों का दौर है। खैर, ये तो जिमनी बात थी। नबी ने देखा एक सहाबी को कि वो कब्र से टेक लगा के बैठे, तो क्या कहा? ला तूज़े साहिबा हाज़ल कब्र, कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ। अल्लाहु अकबर। आप जरा अंदाजा करें कि अगर कोई मरने वाला मरने के बाद मर के मिट्टी में मिल जाता तो तकलीफ पहुंचाने का कोई प्रश्न है? जब मर के मिट्टी में मिल जाएगा तो तकलीफ पहुंचाने का क्या मतलब है? पैगंबर
तकलीफ मत पहुंचाओ। तकलीफ न पहुंचाने की बात करना यह दलील है इस बात की कि मरने वाला मर के मिट्टी में नहीं मिलता, उसका शऊर बाकी रहता है, उसका एहसास बाकी रहता है। कब्र वाले की कब्र पे बैठोगे तो अंदर से देखेगा कि मेरी कब्र पे कोई बैठा है, और जब देखेगा कि बैठा है तो उसको तकलीफ नहीं होगी। तो मत बैठो, उठो उठो, टेक मत लगाओ, कब्र वाले को तकलीफ मत पहुंचाओ। ये दलील है इस बात की कि मरने वाला मर के न सुनने की ताकत खोता है, न देखने की ताकत खोता है, न एहसास की ताकत खोता है, न शऊर की ताकत खोता है। आज हम लोगों से कहा जाता है सुन्नियों, ख्वाजा गरीब नवाज को गौसे पाक को विसाल किए हुए लगभग 800 साल से ऊपर का जमाना गुजर गया। इतना पहले मर चुके, कितने बड़े बुद्धू हो तुम लोग, आज तक